Hello friends, from today we are going to start our new topic, that is a pericyclic reaction. We already completed our fourth unit, that is photochemistry, and we have taken too much time to complete that unit. We studied so thoroughly all reaction and mechanism, all concept in photochemistry. I hope you get that properly. Now then we complete our first unit, that is organic reaction mechanism, and in that the most important was organic reaction intermediates. So many times you have to study that type of intermediate, and so you will get that intermediates in every reaction, maybe a carbon, carbocation, then nitrines. uh, okay, and then the second point was about FMO. In that there was nucleophilic substance, ambient nucleophile, ambient electrophile, some alpha effect. So there were the 2 or 3 points are there in that second point. So we will discuss this afterward. And one more important point, we discussed that NGP, neighboring group participation. That was the most important point. And I have taken four lectures on that, and that one lecture was too small. But NGP is the important point, and you have to do it for the exam, because in every exam they have asked a question, 4 marks question on that, and it is so much important and too much easy to understand. Okay, then the last point is pericyclic reactions. So our second unit is also pericyclic reaction, and our first unit there is a point including pericyclic reactions basics. So let's start with this pericyclic reaction from first unit, and we will continue with the second unit. So firstly, what is meant by pericyclic reactions? I hope you can see this. So pericyclic reactions, there are some rules to consider if this reaction is happening is pericyclic or not. Whether it is pericyclic or not, how can we conclude it? So see, pericyclic reactions are defined as a reaction that occur by concerted cyclic shift of electrons. The reactions that occur by concerted cyclic shift of electrons. Now in every reaction we have some reactants plus substrate, and after maybe a catalyst, and it will give you a product, right? We have reactant plus substrate in presence of catalyst, maybe or not, then it will give you a product. Now what is meant by concerted reaction? Suppose we have a simple example of diol reaction. This one is a diene and this one is a dienophile. Now okay, this structure is called 1 2 3 4. So 1,3 butadiene, 1,3 butadiene, and this one is simple alkene, ethene molecule. Now this is called diene and this is a dienophile. So finally you will get this product. Okay, this is the final product of this reaction. Why this is the final product? How it will get you? Suppose we have this, I hope you can see this. We have this system that is a diene. डाईल रिॲक्शन मध्ये डाईन प्लस डायनोफाईल म्हणतात. या सिस्टमला जे ॲडिशन असतं त्याला म्हणतात डाईन प्लस डायनोफाईल. डाईन का? कारण की 2 डबल बॉन्ड आहेत. डायइन, डाय म्हणजे 2 आणि इन म्हणजे डबल बॉन्ड. सो इट इज डायइन प्लस डायनोफाईल, म्हणजे याला लिव्हिंग स्पीसीज म्हणजे काय असणार? ही डायनोफाईल. डाईन आणि हा डायनोफाईल. ओके, आता याच्यामध्ये रिॲक्शन कशी होते? ही जरी आपली डाईन सिस्टीम प्लस आपण ॲड करतो आहे डायनोफाईल, याच्यामध्ये प्रोडक्ट मिळताना तुम्हाला जी रिॲक्शन ज्या मेकॅनिझम थ्रू जाणार आहे दॅट इज अ कन्सर्टेड रिॲक्शन मेकॅनिझम. म्हणजे एका वेळेस रिॲक्टंट याच्यामधले इलेक्ट्रॉन आणि याच्यामधले इलेक्ट्रॉन, तुम्हाला प्रोडक्ट मिळताना काय मिळतो आहे? ही सिस्टीम मिळते. म्हणजे नवीन बॉन्ड कुठे फॉर्म होतो आहे? एक म्हणजे या आणि या कार्बनमध्ये, आणि दुसरा म्हणजे या आणि या कार्बनमध्ये. मग हे जे नवीन बॉन्ड फॉर्म होतात आणि इथे एक डबल बॉन्ड फॉर्म होतो आहे, म्हणजे एक नवीन बॉन्ड इथे पण फॉर्म होतो आहे. म्हणजे देर इज formation of 2 sigma bonds, right? This one is a sigma bond and this one is also 1 sigma bond. So 2 sigma bonds and 1 pi bond. फायनली टोटल तुम्हाला काय मिळतं आहे? 2 सिग्मा बॉन्ड आणि 1 पाय बॉन्ड मिळतो आहे. मग इथे तो कसा फॉर्म होतो आहे? तर मेकॅनिझम काय आहे? आपण आपल्या रिॲक्शनमध्ये आपण काय म्हणतो की आपल्याला एक इंटरमिडिएट मिळतो. म्हणजे रिॲक्टंट प्रोडक्टपर्यंत जाताना आपल्याला मध्ये एक इंटरमिडिएट सिस्टीम मिळते, ट्रान्झिशन स्टेट मिळते, बरोबर ना? ट्रान्झिशन स्टेट मिळते, त्याच्यामध्ये आपण कार्बोकॅटायन फॉर्म होऊ शकतो, किंवा आपण जसं
न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिॲक्शनला म्हणतो, SN2 रिॲक्शनला, की आपल्याकडे सबस्ट्रेट असतो, न्यूक्लियोफाईल बॅकवर्ड अटॅक करतो आणि लिव्हिंग ग्रुप असतो तो या साईडने अपोजिट साईडने बाहेर पडतो आणि मध्ये आपल्याला जे ट्रान्झिशन स्टेट मिळते त्याच्यामध्ये काय असतं, न्यूक्लियोफाईल पण असतो आणि लिव्हिंग ग्रुप पण असतो, म्हणून आपण त्याला SN2 रिॲक्शन म्हणतो. म्हणजे अशी कंडिशन असते जिथे रिॲक्टंट आणि प्रॉडक्टमधली जी मधली स्टेप आहे तिथे आपल्याला एक ट्रान्झिशन स्टेट किंवा आपल्याला तिथे एक इंटरमिडिएट मिळतो, म्हणजे परफेक्ट इंटरमिडिएट आपल्याला मिळतो. आपण डिस्टिंग्विश करू शकतो, म्हणजे जसं कार्बोकॅटायन फॉर्मेशन झालं रिॲक्शनमध्ये, कार्बिन फॉर्मेशन झालं, जर तो इंटरमिडिएट आपण पहिल्या युनिटमध्ये पहिल्या पॉईंटमध्येच बघितलं की रिॲक्शन इंटरमिडिएट आपण स्टडी केलेले, कार्बिन असेल किंवा नायट्रिन असेल, हे रिॲक्शन इंटरमिडिएट झाले, आपण ते सेपरेटली सांगू शकतो. आपण त्यांना कार्बिन वगैरे काय आहेत की हायली रिॲक्टिव्ह इंटरमिडिएट, त्यामुळे आपण त्याला सेपरेट करू शकत नाही, पण ते फॉर्म होतात. पण या रिॲक्शनमध्ये आपल्याला इंटरमिडिएट मिळतो का, की बाबा हा आपला इंटरमिडिएट इथे पॉझिटिव्ह चार्ज आहे, तसं नाही आहे. दीज आर द कन्सर्टेड रिॲक्शन्स. मीन्स हे जे डबल बॉन्ड आहेत, पाय इलेक्ट्रॉनमधला हे जे इलेक्ट्रॉन आहेत ते काय होणार आहे, शिफ्ट होणार आहेत. म्हणजे हे इलेक्ट्रॉन इथे शिफ्ट होतात, हे इलेक्ट्रॉन इथे शिफ्ट होतात, हे इलेक्ट्रॉन इथे शिफ्ट होतात आणि आपल्याला नवीन बॉन्ड फॉर्म होतं आहे. म्हणजे जेव्हा हे इलेक्ट्रॉन या पाय बॉन्डमधले इलेक्ट्रॉन ब्रेक होऊन इथे या 2 कार्बनमध्ये बॉन्ड फॉर्म करणार आहेत, तेव्हाच हे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होऊन इथे नवीन बॉन्ड फॉर्म करायला जाणार आहे आणि तेव्हाच हे इलेक्ट्रॉन इथे शिफ्ट होऊन हा बॉन्ड फॉर्म करणार आहे. म्हणजे सेपरेटली तुम्हाला इंटरमिडिएट मिळाला काय तर नाही, इट इज ओनली द ट्रान्झिशन स्टेट, सायक्लिक ट्रान्झिशन स्टेट. म्हणजे काय होतं, फक्त इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होत आहे, तुम्हाला सेपरेट इंटरमिडिएट मिळत नाही आहे. आणि फायनली प्रोडक्ट, म्हणजे डायरेक्टली तुम्हाला प्रोडक्टच मिळणार. यू कांट से देर इज अ सेपरेट इंटरमिडिएट और नॉट इंटरमिडिएट, सेपरेट transition state, separate intermediate you are getting. There is no separate intermediate you are getting. Okay, so this transition state of electron, this type of mechanism is called concerted mechanism. म्हणजे ज्यावेळी एक बॉन्ड ब्रेक होतोय, हा बॉन्ड ब्रेक होतोय आणि इथे नवीन बॉन्ड फॉर्म होत आहेत, तसंच इथे एक नवीन बॉन्ड फॉर्म होतात. ज्यावेळी हे बॉन्ड ब्रेक होत आहेत, हे 3 बॉन्ड ब्रेक होत आहेत, त्याच वेळी काय होत आहेत, हे 3 बॉन्ड नवीन फॉर्म होत आहेत. म्हणजे एका मेकॅनिझममध्ये तुमच्या हे बॉन्ड पण असणार आहेत, हे बॉन्ड पण असणार आहेत आणि हा बॉन्ड पण असणार आहे. म्हणजे ज्यावेळी हे नवीन बॉन्ड फॉर्म होतात तेव्हाच हे बॉन्ड ब्रेक पण होतात. मग सिस्टीम विच कंटेनिंग कन्सर्टेड शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इट इज कॉल्ड एज अ पेरिसायक्लिक रिॲक्शन. मग आता ही जस्ट काय झाली, सायक्लोॲडिशन रिॲक्शन झाली. पेरिसायक्लिकमध्ये सायक्लोॲडिशन रिॲक्शन म्हणजे जेव्हा 2 कंपाऊंड एकत्र येऊन एक सायक्लिक रिंग फॉर्म होते त्याला आपण म्हणतो सायक्लोॲडिशन. After addition you are getting a cyclic form, so it is a cycloaddition reaction. Okay, so this type of reaction is called concerted mechanism. This okay, concerted cyclic shift. Here we are getting this shift of electron in a concerted manner. Okay, the next point is, in concerted reactions reactant bonds are broken and product bonds are formed at the same time with transition state by cyclic shift of electrons. Here you are getting the cyclic shift of electrons. Concerted reaction, reactant bonds are broken and products bonds are formed. म्हणजे रिॲक्टंटचे बॉन्ड ब्रेक होणार आहेत, हे दोन्ही रिॲक्टंट आहेत, याचे बॉन्ड जेव्हा ब्रेक होणार आहेत त्याच वेळी काय होणार आहेत, प्रोडक्टचे हे बॉन्ड आहेत, हे जे 2 बॉन्ड आहेत, हा एक नवीन बॉन्ड आहे, एका वेळेस काय होतात की हे बॉन्ड ब्रेक होत आहेत आणि हे नवीन बॉन्ड आहेत ते फॉर्म होत आहेत. So the concerted reactions, reactant bonds are broken and products bonds are formed at the same time with transition state by cyclic shift of electron. This is a cyclic shift of electrons. The energy of activation of pericyclic reaction is supplied by heat, that is a thermal induction, or by UV light, that is a photo induction. म्हणजे रिॲक्शनमध्ये कुठली रिॲक्शन असेल आपण ही कन्सिडर केली तर ही जी सायक्लोॲडिशन रिॲक्शन आहे किंवा ही एक पेरिसायक्लिक रिॲक्शन, ही एकतर थर्मली पॉसिबल असेल किंवा फोटोकेमिकली पॉसिबल असेल. थर्मली म्हणजे काय, एकतर हीट देऊन पॉसिबल असेल किंवा फोटोकेमिकली म्हणजे लाईटने पॉसिबल असेल. सो 2 टाईप्स आहेत, एक म्हणजे थर्मली पॉसिबल किंवा फोटोकेमिकली पॉसिबल. द नेक्स्ट पॉईंट इज, पेरिसायक्लिक रिॲक्शन आर स्टिरियोस्पेसिफिक अँड रिव्हर्सिबल रिॲक्शन. दे आर स्टिरियोस्पेसिफिक. Here you can see the example, same example. This is one type of, okay, let's see here only.
स्टिरिओ स्पेसिफिक म्हणजे काय की ॲडिशन होताना एक ठराविक टाईपलेच तुम्हाला ॲडिशन होणार आहे स्टिरिओ स्पेसिफिकली, आणि प्रोडक्ट मिळताना सुद्धा तुम्हाला एक ठराविक स्टिरिओ केमिस्ट्री असलेला प्रोडक्ट मिळणार. सो इट इज अ स्टिरिओ स्पेसिफिक, म्हणजे सिस असेल तर सिस मिळणार, ट्रान्स असेल तर ट्रान्स मिळणार. सो पेरिसायक्लिक रिॲक्शन्स आर स्टिरिओ स्पेसिफिक अँड दे विल गिव्ह यू रिव्हर्सिबल रिॲक्शन्स. म्हणजे एकदा तुम्ही रिॲक्टंटपासून प्रोडक्टला गेलात की तुम्हाला तेवढीच पॉसिबिलिटी आहे की तुम्ही प्रोडक्टपासून पुन्हा रिॲक्टंटला जाऊ शकता. सो दिस टाईप ऑफ ॲरो कॉल्ड रिव्हर्सिबल ॲरोज. म्हणजे एकदा रिॲक्टंट टू प्रोडक्ट पॉसिबल आहे, तसंच काय असणार आहे, प्रोडक्ट टू पुन्हा रिॲक्टंट पॉसिबल आहे. सो ऑल पेरिसायक्लिक रिॲक्शन्स आर रिव्हर्सिबल रिॲक्शन्स. यू कांट से द प्रोडक्ट विल बी स्टॉप हिअर. This product can again transfer or again change in the reactants. Okay, so main basic points was pericyclic reactions are defined as reactions that occur by a concerted cyclic shift of electrons. Then the concerted reactant bond broken and product bond form at the same time with transition state by cyclic shift of electrons. Then two way possible, एक म्हणजे thermal induction, दुसरी म्हणजे UV light म्हणजेच काय, photo induction. And last point, that is pericyclic reactions are stereospecific and reversible reactions. Nextly, the types of pericyclic reaction. This is the important point. There are 4 basic types of pericyclic reactions. So just see it. Okay. I hope you can see this. Okay. So classification of pericyclic reactions. Pericyclic reactions are of 4 types. First one is electrocyclic reaction, second one is a cycloaddition reaction, then sigmatropic reaction, then in reactions. So let's see one by one. Electrocyclic reactions are the reaction in which a ring is closed or open. Ring is closed or open म्हणजे काय, सायकल फॉर्म होणार आहे किंवा डिसायकलायझेशन होणार आहे. इथे काय होतं आहे, रिंग फॉर्म होते, क्लोज होते, बरोबर. हा एक ओपन सिस्टीम आहे. इथे काय होते, रिंग फॉर्म होते. सो हे काय झालं, रिंग क्लोज झालं, क्लोजर ऑफ रिंग. आणि हे काय झालं, ही रिव्हर्सिबल रिॲक्शन आहे, म्हणजे इथून इथे आल्यावर काय होतं, ओपनिंग ऑफ रिंग. अ रिॲक्शन इन विच अ रिंग इज क्लोज और ओपन ॲट द एक्सपेन्स ऑफ कॉन्ज्युगेटेड डबल बॉन्ड्स और ट्रिपल बॉन्ड. म्हणजे डबल बॉन्ड असेल किंवा ट्रिपल बॉन्ड असेल. जेव्हा सिस्टीममध्ये कॉन्ज्युगेटेड पाहिजेत. हां, कॉन्ज्युगेटेड म्हणजे काय, ॲडजस्टंट पोझिशनला 1 by 1 एका बाजूला एक असेल, एक बॉन्ड सोडून एक असे असतील, त्याला म्हणतात कॉन्ज्युगेटेड डबल बॉन्ड्स. मग जर सिस्टीममध्ये कॉन्ज्युगेटेड डबल बॉन्ड्स असतील तर एकतर फोटोकेमिकली किंवा थर्मली रिॲक्शन काय होऊ शकते, पॉसिबल असेल. म्हणजे रिॲक्शन इन विच रिंग इज क्लोज or open at the expense of conjugated double bond or triple bond is called as a electrocyclic reaction. म्हणजे जस्ट इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर होऊन सायकलायझेशन होणार आहे किंवा ओपनिंग होणार आहे, दॅट इज अ इलेक्ट्रोसायक्लिक रिॲक्शन. In this reaction, loss of 1 pi bond and gain of sigma bond takes place. You can see in this structure, in this reaction, we have these 3 conjugated double bonds. Now, if this electron shift on this carbon, this electron will shift on this carbon, and this electron will shift on this carbon, you will get a new bond. So at the same time, म्हणजे या रिॲक्शन मध्ये see, we have this 3 bonds, conjugated bonds. ओके, इथे आपण काय करत होतो, दोघांचे ॲडिशन करत होतो, आपल्याला प्रोडक्ट मिळत होता. इथे आपल्याकडे एकच सिस्टीम आहे, इलेक्ट्रोसायक्लिकमध्ये एकच सिस्टीम आहे, त्याच्यातलेच डबल बॉन्ड आहेत. ते आपल्याला काय करायचं, जस्ट रिअरेंज करून एक सायक्लिक प्रोडक्ट बनवायचं आहे. सो इट इज अ रिव्हर्सिबल रिॲक्शन और पेरिसायक्लिक रिॲक्शन्स आर रिव्हर्सिबल रिॲक्शन्स. सो वी हॅव दिस सिस्टम विच कंटेनिंग कॉन्ज्युगेटेड डबल बॉन्ड्स. इट मे बी पॉसिबल थर्मली और फोटोकेमिकली. म्हणजे आपल्याला जर सायकलायझेशन करायचं असेल तर ते आपण थर्मल इंडक्शन हीट देऊन पण पॉसिबल आहे किंवा फोटोकेमिकली पण पॉसिबल आहे. काय होणार आहे, हे जे इलेक्ट्रॉन्स आहेत ते इथे शिफ्ट होणार आहेत, हे इलेक्ट्रॉन्स आहेत ते इथे शिफ्ट होणार आहेत, आणि हे इलेक्ट्रॉन्स आहेत ते एक नवीन बॉन्ड फॉर्म करणार आहेत. म्हणजे फायनली आपल्याला काय मिळतं आहे, एक सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होणार आहे. कार्बन कार्बनमधला एक सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होतो आहे. ओके, दिस वन इज अ न्यू सिग्मा बॉन्ड. देन हियर इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू पाय बॉन्ड. Here is the formation of new pi bond and one more pi bond will be formed here. So finally तुम्हाला काय मिळतं, एक सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होतो आहे आणि 2 पाय बॉन्ड फॉर्म होत आहेत. ओके, सो सिस्टीममध्ये काय होतं की एकच सिस्टीम आहे, आपण ॲडिशन करत नाही आहे, जस्ट एकच कंपाऊंड आहे आणि त्याच्यामधले जे कॉन्ज्युगेटेड डबल बॉन्ड आहेत
त्याचं शिफ्टिंग होऊन काय होतं आहे आपल्याला फायनल प्रोडक्ट मिळतो. याची ट्रान्झिशन स्टेट कन्सर्टेड मेकॅनिझम कसं असणार आहे, ही आपली आहे ती पहिली सिस्टीम आहे. याच्यामध्ये नवीन बॉन्ड हा फॉर्म होतो आहे, इथे एक नवीन बॉन्ड फॉर्म होतो आहे, इथे एक नवीन बॉन्ड फॉर्म होतो आहे. हा जो इथला डबल बॉन्ड आहे, सॉरी नॉट हिअर, इथला जो डबल बॉन्ड आहे तो ब्रेक होतो, इथला डबल बॉन्ड आहे तो ब्रेक होतो आणि इथला बॉन्ड होतो. म्हणजे दिस इज द कन्सर्टेड मेकॅनिझम. सेपरेटली तुम्हाला एक इंटरमिडिएट किंवा मिळत नाही आहे, सिम्पल कन्सर्टेड ट्रान्झिशन स्टेट बस आहे. ओके, दिस इज अ इलेक्ट्रोसायक्लिक रिॲक्शन. जेव्हा आपण एकाच सिस्टीममधले कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड घेऊन प्रोडक्ट फॉर्म करतो अँड इट इज अ रिव्हर्सिबल रिॲक्शन. ओके, then in case of a cycloaddition reaction, simply what we have seen in this reaction, cycloaddition, we are going to make a cycle by addition of two compounds. See, a reaction in which two or more pi electron system reacts, two or more pi electron systems म्हणजे काय असलं पाहिजे आपल्याकडे, त्याच्यामध्ये pi bonds असले पाहिजेत to form a ring at the expense of one pi bond in each of the reacting partner. म्हणजे आपल्याकडे काय असणार आहेत, दोन अशा सिस्टीम असल्या पाहिजेत, दोन मॉलिक्यूल असले पाहिजेत की ज्याच्यामध्ये पाय इलेक्ट्रॉन्स म्हणजे पाय बॉन्ड असले पाहिजेत. रिॲक्शन इन विच टू ऑर मोर पाय इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स रिॲक्ट टू फॉर्म अ रिंग ॲट द एक्सपेन्स ऑफ वन पाय बॉन्ड इन इच ऑफ द रिॲक्टिंग पार्टनर. म्हणजे आपल्याकडे दोन्ही साईडकडचे पाय बॉन्ड आहेत ते यूज होणार आहेत एक नवीन सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करण्यासाठी. सो वी हॅव बोथ सिस्टीम विच कंटेनिंग अ पाय बॉन्ड्स. ओके, याच्यामध्ये काय होतं, इलेक्ट्रोसायक्लिक रिॲक्शनमध्ये आपल्याकडे एकच सिस्टीम होती ज्याच्यामध्ये कॉन्जुगेटेड पाय बॉन्ड्स होते. याच्यामध्ये काय सायक्लो ॲडिशन म्हणजे दोन आपल्याला ॲड करायचं आणि सायकल फॉर्म करायचे ज्याच्यामध्ये दोन्ही कंपाऊंडमध्ये काय असले पाहिजेत, पाय बॉन्ड असले पाहिजेत. ओके, देन नेक्स्ट टाईप इज, ओके, सी द एक्झाम्पल ऑफ cycloaddition reaction. Here you have, this is a 2+2 cycloaddition reaction. जेव्हा दोन कार्बन सिस्टीम आहे ना, हे काय आहे, इथिलीन आहे. लेट मी शो यू. आपण फोटोकेमिकल रिॲक्शनमध्ये पण हा पार्ट म्हटलं की पेरिसायक्लिक रिॲक्शनमध्ये डीपली बघूया. ओके, सायक्लोॲडिशन रिॲक्शन. ओके, ना इन केस ऑफ सायक्लोॲडिशन रिॲक्शन आपल्याकडे काय असले पाहिजेत, पायबॉन्ड सिस्टीम असली पाहिजे. दोन्ही जे असणार आहेत ते काय असणार आहेत, पायबॉन्ड सिस्टीम असल्या पाहिजेत. ओके, सपोज वी हॅव दिस सिस्टीम. This is a cycloaddition reaction, reversible reaction. 2+2 cycloaddition reaction. Why 2+2 cycloaddition reaction? I can also write it as a CH2 double bond CH2. आता ही जी इथिन सिस्टीम आहे हीच मी अशी लिहिली आहे, CH2 डबल बॉन्ड CH2. म्हणजे नक्की काय आहे की या कार्बन आणि या कार्बनमध्ये काय एक डबल बॉन्ड आहे. एक डबल बॉन्ड म्हणजे किती इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन्स. ओके, एक नवीन बॉन्ड फॉर्म करायला किती इलेक्ट्रॉन लागतात, 2 इलेक्ट्रॉन लागणार आहेत. सायक्लोॲडिशन म्हणजे दोघांची ॲडिशन करून आपल्याला काय मिळतो, सायक्लिक प्रोडक्ट मिळतो. त्याच्यामध्ये मॅन्डेटरी काय आहे की पाय बॉन्ड्स असले पाहिजे, दोन्हीकडे काय असणार आहेत, पाय इलेक्ट्रॉन असले पाहिजे. इथे पाय इलेक्ट्रॉन आहे, हिअर वी हॅव पाय इलेक्ट्रॉन, राईट. सो इट मे बी थर्मली पॉसिबल और फोटोकेमिकली पॉसिबल, राईट. सो काय होणार आहे, हे इलेक्ट्रॉन्स इथे शिफ्ट होणार आहेत, हे इलेक्ट्रॉन इथे शिफ्ट होणार आहेत. इथे एक सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होणार आहे, इथे एक सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होणार आहे. फायनली यू विल गेट दिस स्ट्रक्चर. म्हणजे याच्यामध्ये हा जो नवीन फॉर्म झाला आहे तो आणि हा फॉर्म झाला आहे तो, दीज टू सिग्मा बॉन्ड्स आर फॉर्म आफ्टर अ सायक्लोॲडिशन रिॲक्शन ऑफ दिस टू इन्स. इथिन, दोन इथिन मॉलिक्यूल एकत्र येऊन सायकल फॉर्म झाली, राईट. सायकलायझेशन आफ्टर द ॲडिशन ऑफ टू कंपाऊंड, सो इट इज अ सायक्लोॲडिशन अँड दिस इज अ 2+2 सायक्लोॲडिशन. जेव्हा 2 अधिक 2 कार्बन मिक्स होऊन काय होतात, एक सायक्लिक फॉर्म मिळतो. सो इट इज अ 2+2 सायक्लोॲडिशन. वन मोर एक्झाम्पल, that is simply this. आता याला तुम्ही काय म्हणणार, इट इज अ 4+2 cycloaddition. 1 2 3 4 plus 1 2, right. So it is a 4+2 cycloaddition, maybe thermally or photochemically. You will see in deeply after. It is म्हणजे प्रत्येक रिॲक्शन थर्मली पॉसिबल आहे की फोटोकेमिकली पॉसिबल आहे हे पण डिपेंड करतं त्याच्या ऑर्बिटल्सवरून. सो आपण ते डीपली नंतर बघणार आहे. ओके, याच्यामध्ये ही पण काय सायक्लोॲडिशन रिॲक्शन आहे. It is 4+2 cycloaddition by 1 2 3 4 plus 1 2. So it is a 4+2 cycloaddition reaction. Okay, in this reaction formation of two new sigma bonds takes place which closes a ring. Overall there is a loss of 2 pi bonds and gain of 2 sigma bond in the product. म्हणजे सगळ्या सायक्लोॲडिशन रिॲक्शनमध्ये 2 सिग्मा बॉन्ड नवीन फॉर्म होणारच आहेत.
म्हणजे आपल्याला दोन सिस्टीम जॉईन करायच्या आहेत, म्हणजे एक सिस्टीम वरती एक बॉन्ड वरती फॉर्म होणार आहे, एक बॉन्ड खाली फॉर्म होणार आहे. तो काय असणार आहे, नवीन सिग्मा बॉन्ड असणार आहे. म्हणजे आपल्याला दोन नवीन सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करायचे आहेत, 2 न्यू सिग्मा बॉन्ड्स. आता दोन नवीन सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करायचे आहेत म्हणजे 2 पाय इलेक्ट्रॉन यूज होणार आहेत. सो लॉस ऑफ 2 पाय बॉन्ड्स अँड गेन ऑफ 2 सिग्मा बॉन्ड्स. फायनली सायक्लोएडिशन रिॲक्शनमध्ये काय होतं, लॉस ऑफ 2 पाय बॉन्ड्स, दिस 2 पाय बॉन्ड्स, और यू कॅन सी हिअर इथे किती आहेत, 1 2, हे 2 पाय बॉन्ड आहेत, हा एक, म्हणजे एकूण 2 ह्याच्यामध्ये मिळून किती पाय बॉन्ड आहेत, 3 पाय बॉन्ड आहेत. फायनली किती मिळतात, एकच मिळतोय, म्हणजे 2चा लॉस झाला. इथे सिग्मा बॉन्ड किती आहेत, 1 2 3 4, इथे किती आहेत, 1 2 3 4 5 6, राईट, 6. सो 6 सिग्मा बॉन्ड्स आहेत. इथे किती होते, 2 3 4 आणि हे 6, म्हणजे किती, 2 सिग्मा बॉन्ड वाढले आहेत आणि 2 पाय बॉन्ड कमी झाले. सो फायनली लॉस ऑफ 2 पाय बॉन्ड्स अँड गेन ऑफ 2 सिग्मा बॉन्ड्स in the product. This is about the cycloaddition reaction. Then in case of a sigmatropic rearrangement, next point is sigmatropic rearrangement. So in case of sigmatropic rearrangement, you can see a reaction in which a sigma bond formally migrates from one end to another end and the net number of pi bonds remains same. म्हणजे आपल्याला rearrangement करायचे. It is a rearrangement type of reaction. So a reaction in which a sigma bond, काय करायचं, sigma bond formally migrates from one end to another end. म्हणजे आपल्याला एक rearrangement करायचे आहे. मग ती एखादा ॲटम असेल किंवा ग्रुप ऑफ ॲटम असेल, त्याला एका पोझिशनपासून दुसऱ्या पोझिशनला, म्हणजे एकाच मॉलिक्यूलमधल्या एका पोझिशनपासून, एका कार्बनपासून दुसऱ्या कार्बनवरती रिअरेंज करायचं आहे. मग रिअरेंज करता काय होणार आहे, सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होणार आहे आणि नवीन सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होणार आहे. दॅट इज अ सिग्माट्रॉपिक रिअरेंजमेंट. सो रिॲक्शन इन विच अ सिग्मा बॉन्ड फॉर्मली मायग्रेट्स, म्हणजे ते काय होतं, एखादा ग्रुप, आता सपोज ही सिस्टीम आहे, ह्याच्यामध्ये हा जो डी आहे ड्यूटेरियम, तो काय होतं की या कार्बनपासून शिफ्ट होऊन मायग्रेट होऊन कुठे रिअरेंज होतं, या कार्बनवरती रिअरेंज होतं. पण रिअरेंज होताना तो त्याचे सिग्मा बॉन्डचे इलेक्ट्रॉन्स आहेत ना, आपण आतापर्यंत बघितलं ते पाय बॉन्ड रिअरेंज होत होता, त्यातले सिग्मा बॉन्डचे इलेक्ट्रॉन आहेत, तो घेऊन रिअरेंज होतो आणि मायग्रेट होऊन इथे जातो. सो रिॲक्शन इन विच अ सिग्मा बॉन्ड फॉर्मली मायग्रेट्स फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड अँड द नेट नंबर ऑफ पाय बॉन्ड रिमेन सेम. म्हणजे सिस्टीममधले जे पाय बॉन्ड आहेत ते काय होतात, सेम राहतात. ओके, सिग्मा बॉन्ड पण सेम राहणार. याच्यामध्ये काय होतं, या सिस्टीममध्ये आपले पाय बॉन्ड आणि सिग्मा बॉन्ड नवीन फॉर्म होत होते, काही नवीन ब्रेक होऊन नवीन फॉर्म होत होते, त्यांची जी क्वांटिटी आहे ती चेंज होत होती. इथे काय होतं, क्वांटिटी सेम राहणार आहे. सपोज दिस इज अ सिस्टीम इन विच दिस पाय बॉन्ड विल शिफ्ट हिअर. इथे काय होणार आहे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड फॉर्म होणार, हा बॉन्ड ब्रेक होणार, इथे शिफ्टिंग होणार, इथे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड फॉर्म होणार. आणि हा जो एक ड्यूटेरियम आहे किंवा डी सपोज, तो काय होतं, त्याचे हे सिग्मा बॉन्डमधले इलेक्ट्रॉन घेऊन शिफ्ट होतं या कार्बनवरती. सो इट इज अ सिग्माट्रॉपिक रिअरेंजमेंट, शिफ्टिंग विथ अ सिग्मा बॉन्ड. ग्रुप असेल किंवा ॲटम असेल कुठलाही, तो विथ इट्स सिग्मा बॉन्ड और सिग्मा इलेक्ट्रॉन इट विल शिफ्ट ऑन फ्रॉम वन कार्बन टू अनदर कार्बन. दॅट इज अ रिअरेंजमेंट. सो इट इज अ सिग्माट्रॉपिक रिअरेंजमेंट. ओके, दिस इज अ वन ऑल्सो पेरिसायक्लिक रिॲक्शन. सी ट्रान्झिशन स्टेट तुम्हाला काय म्हणतात, सेपरेट इंटरमिडिएट मिळणार नाही, ओनली ज सायक्लिक ट्रान्झिशन स्टेट विल बी द्या, कन्सर्टेड मेकॅनिझमने मिळणार आहे. ओके, साईड बाय साईड जेव्हा हे इलेक्ट्रॉन्स ब्रेक होऊन इथे डबल बॉन्ड फॉर्म होईल, हे इलेक्ट्रॉन ब्रेक होऊन इथे डबल बॉन्ड फॉर्म होईल, त्याच वेळी हा बॉन्ड ब्रेक होऊन इथे त्याचा एक नवीन सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होईल, म्हणजे रिअरेंजमेंट होईल. सो इट इज अ कन्सर्टेड मेकॅनिझम. ओके, देन लास्ट वन इज द ग्रुप रिॲक्शन ट्रान्सफर और ग्रुप ट्रान्सफर रिॲक्शन. ओके, a reaction in which one or more groups or atom transfer from one molecule to another molecule. डिफरन्स काय आहे की इथे आपण जे सिग्माट्रॉपिक रिअरेंजमेंट करतो त्याच्यामध्ये आपण एकाच मॉलिक्यूलमधला जो ॲटम आहे तो रिअरेंज करतो आहे. ग्रुप ट्रान्सफर रिॲक्शन म्हणजे काय, आपल्याला एका सिस्टीममधले इलेक्ट्रॉन्स दुसऱ्या सिस्टीममध्ये, म्हणजे एका सिस्टीममधला बॉन्ड आहे किंवा ॲटम आहे तो दुसऱ्या सिस्टीमवरती ट्रान्सफर करायचा आहे. A reaction in which one or more groups or atoms transfer from one molecule to another molecule. Okay, so in this reaction both molecules are joined together by sigma bond. ट्रान्सफर करताना नवीन काय होणार आहे की दोन सिस्टीममध्ये एक नवीन सिग्मा बॉन्ड पण फॉर्म होणार आहे. सो हियर यू कॅन कन्सिडर दिस सिस्टम, ह्याच्यामध्ये डबल बॉन्ड आहे, इथे डबल बॉन्ड आहे,
आता याचा जो हायड्रोजन आहे तो आपल्याला काय करायचा आहे, इथे ट्रान्सफर करायचा आहे. हायड्रोजन काय होणार, त्याच्या सिग्मा बॉन्ड आहे त्याचे बॉन्ड इलेक्ट्रॉन घेऊन ट्रान्सफर होणार आहे. सो इथे काय होणार आहे, हायड्रोजन लागणार आहे, पण हे इलेक्ट्रॉन्स काय होतील, इथे शिफ्ट होतील, म्हणजे नवीन बॉन्ड फॉर्म होईल, इथे सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होणार, हे इलेक्ट्रॉन इथे शिफ्ट होतील आणि इथे पाय बॉन्ड फॉर्म होणार. ओके, सो दिस इज वन ऑल्सो कन्सर्टेड रिॲक्शन. म्हणजे जेव्हा हे इलेक्ट्रॉन पाय बॉन्डमधले इलेक्ट्रॉन ब्रेक होऊन इथे नवीन सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होईल, तेव्हाच हे इलेक्ट्रॉन ब्रेक होतील, इथे नवीन पाय बॉन्ड फॉर्म व्हायला जाईल आणि तेव्हाच हे इलेक्ट्रॉन म्हणजे हा सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होऊन इथे ट्रान्सफर होईल आणि इथे सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेल. म्हणजे ग्रुप ट्रान्सफर रिॲक्शनमध्ये काय होतं आहे की एखादा ॲटम किंवा ग्रुप एका मॉलिक्युलवरनं दुसऱ्या मॉलिक्युलवरती शिफ्ट होतो आहे आणि नवीन जस्ट 2 मॉलिक्युलवरती शिफ्ट होऊन एक नवीन सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होते 2 मॉलिक्युलमध्ये. आणि सिग्माट्रॉपिक रिअरेंजमेंटमध्ये काय होतं की एकाच मॉलिक्युलमधला एक ॲटम किंवा ग्रुप तो शिफ्ट होऊन किंवा रिअरेंज होऊन दुसऱ्या एंडला जात होता किंवा दुसऱ्या पोझिशनच्या कार्बनवरती जात होता. आणि इथे आपण काय करतो आहे की 2 मॉलिक्युल डिफरंट मॉलिक्युलवरती रिअरेंजमेंट करतो आहे. So these 4 are important reactions about pericyclic reaction. That is, first one was electrocyclic reaction. त्याच्यामध्ये काय होतं की एकाच सिस्टीममधले पाय बॉन्ड्स असले पाहिजेत, कॉन्जुगेटेड पाय बॉन्ड सिस्टीम असली पाहिजे. तुम्हाला काय मिळणार आहे, सायक्लिक रिॲक्शन. सो इट इज अ सायकलायझेशन, और रिव्हर्स म्हटलं तर काय मिळणार, डिसायकलायझेशन. म्हणजे एका वेळी आपल्याकडे जर पाय बॉन्डची कॉन्जुगेट सिस्टीम असेल तर आपल्याला सायकलायझेशन मिळेल. रिव्हर्स कंडिशन वॉज डिसायकलायझेशन. ओके, देन सायक्लो ॲडिशन रिॲक्शनमध्ये काय होतं, 2 आपल्याला सिस्टीम असतात, आपल्याला जस्ट सायक्लो ॲडिशन करायचे असते, ॲडिशन ऑफ 2 कंपाऊंड्स. ओके, अँड सायकलायझेशन फॉर्म. ही ऑल्सो सायक्लो ॲडिशन आणि रिव्हर्स प्रोसेस असेल त्याला आपण म्हणायचं डिसायकलायझेशन. ओके, देन नेक्स्ट वन इज अ सिग्माट्रॉपिक रिअरेंजमेंट, ज्याच्यामध्ये विदिन द मॉलिक्यूल काय होतं आहे, रिअरेंजमेंट होते. आणि ग्रुप ट्रान्सफर रिॲक्शन म्हणजे काय, 2 सेपरेट मॉलिक्यूलमध्ये ग्रुप ट्रान्सफर होतात. इट इज अ ग्रुप ट्रान्सफर रिॲक्शन. देन इम्पॉर्टंट पॉईंट अबाउट theories of pericyclic reaction. There are some rules or theories which gives you information about how pericyclic reaction happens. So several theories have been developed to rationalize these pericyclic reactions. So important theories I have mentioned here, that is R.B. Woodward and R. Hoffman have proposed explanation based upon the symmetry of molecular orbitals. आता मॉलिक्युलर ऑर्बिटल्स म्हणजे काय, त्याची सिमेट्री म्हणजे काय, आपण साईड बाय साईड नंतर बघूया. सो फर्स्ट थेरी कोणी प्रपोज केली आहे, R.B. वुडवर्ड अँड R. हॉफमन हॅव प्रपोज एक्सप्लेनेशन बेस्ड अपॉन सिमेट्री ऑफ द मॉलिक्युलर ऑर्बिटल्स. म्हणजे पेरिसायक्लिक रिॲक्शन कशा होतात हे याच्यासाठी काय डिपेंड असणार आहे, कशावरती डिपेंड असणार आहे, सिमेट्री ऑफ मॉलिक्युलर ऑर्बिटल्स. आपण आता म्हणतो की एखादी पेरिसायक्लिक रिॲक्शन आहे, सपोज ही पेरिसायक्लिक रिॲक्शन आहे, तर याच्यामध्ये ही रिॲक्शन कशी होणार आहे ती कशावर डिपेंड आहे की या मॉलिक्युल्स म्हणजे या इथिनची सिमेट्री काय आहे, या इथेनमधल्या ऑर्बिटलची सिमेट्री काय आहे आणि याची सिमेट्री काय आहे. जर सिमेट्री मॅच होणार असेल तरच ती पेरिसायक्लिक रिॲक्शन होणार आहे. हे कोणी केलं आहे, रूल बाय R.B. वुडवर्ड अँड R. हॉफमन. इम्पॉर्टंट थेरी, वुडवर्ड हॉफमन थेरी. ओके, सो त्यांचा जो रूल आहे किंवा त्यांची जी थेरी आहे त्याला काय म्हणतात, कन्झर्वेशन ऑफ ऑर्बिटल सिमेट्री. कन्झर्वेशन ऑफ ऑर्बिटल सिमेट्री, जिथे ऑर्बिटलची सिमेट्री चेक केली जाते, रिॲक्टंट आणि प्रोडक्टमधल्या ऑर्बिटलची सिमेट्री चेक केली जाते, त्याला म्हणतात कन्झर्वेशन ऑफ ऑर्बिटल सिमेट्री. अँड इट इज प्रपोज बाय वुडवर्ड अँड हॉफमन. देन के फुकुई इज द नेक्स्ट सायंटिस्ट. के फुकुई proposed another explanation based upon the frontier molecular orbitals. The theory proposed is known as frontier molecular orbitals method or FMO method. के फुकुईने जी थेरी एक्सप्लेन केली त्याला म्हणतात फ्रंटियर मॉलिक्युलर ऑर्बिटल मेथड. आता फ्रंटियर मॉलिक्युलर ऑर्बिटल्स म्हणजे काय आपण नंतर बोलूया, पण जी थेरी डिपेंड आहे फ्रंटियर मॉलिक्युलर ऑर्बिटल्सवरती त्याला म्हणतात FMO मेथड, फ्रंटियर मॉलिक्युलर ऑर्बिटल मेथड. इट इज प्रपोज्ड बाय के फुकुई. ओके, अँड ऑल्सो द वुडवर्ड हॉफमन रूल, म्हणजे अजून एक वुडवर्ड हॉफमन रूल आहे ज्याच्यामध्ये जशी ही वुडवर्ड हॉफमन थेरी आहे. ओके, वुडवर्ड हॉफमन थेरी तसाच एक वुडवर्ड हॉफमन रूल पण आहे जो आपल्याला पेरिसायक्लिक रिॲक्शनमध्ये यूज करावा लागतो सिमेट्री चेक करण्यासाठी. देन हुकेल-मोबियस HM मेथड और PMO मेथड. हुकेल-मोबियसने जी मेथड एक्सप्लेन केली त्याला म्हणतात HM मेथड, हुकेल-मोबियस मेथड और PMO मेथड. ओके, are also used for the explanation of pericyclic reaction. So basically आपल्याला किती मेथड यूज करतो आपण, कन्झर्वेशन ऑफ ऑर्बिटल सिमेट्री,
then frontier molecular orbital means FMO method, and Huckel-Mobius method. Okay. In order to understand the theories of pericyclic reactions, we must first understand molecular orbitals of compound containing pi bond. म्हणजे आपल्या ह्या सगळ्या सिस्टीम आहेत त्याच्यामध्ये काय आहेत, पाय बॉन्ड आहेत. पेरिसायक्लिक रिॲक्शन ज्या सगळ्या आहेत म्हणजे सायक्लोएडिशन रिॲक्शन घ्या किंवा इलेक्ट्रोसायक्लिक रिॲक्शन घ्या किंवा सिग्माट्रॉपिक रिॲक्शन घ्या, इन ट्रान्सफर रिॲक्शन किंवा ग्रुप ट्रान्सफर रिॲक्शन घ्या, सगळ्यामध्ये काय आहे की आपल्याकडे पाय बॉन्ड सिस्टीम आहे. आणि ह्या ज्या सगळ्या मेथड आहेत त्यासुद्धा काय करतात की मॉलिक्युलर ऑर्बिटल कन्सिडर करतात. आणि मॉलिक्युलर ऑर्बिटलमध्ये आपल्याला पाय बॉन्ड सिस्टीमचे मॉलिक्युलर ऑर्बिटल समजून घेणं इम्पॉर्टंट आहे. सो फर्स्टली व्हॉट इज मीन बाय दिस फ्रंटियर मॉलिक्युलर ऑर्बिटल्स. आपली बरीच ही सगळे जे केमिस्ट्री आहे पेरिसायक्लिक रिॲक्शनची, इट्स डिपेंड ऑन दिस फ्रंटियर मॉलिक्युलर ऑर्बिटल्स और मॉलिक्युलर ऑर्बिटल्स. ओके, so 2 pi molecular orbitals are of particular importance. The understanding pericyclic reactions. One is highest occupied molecular orbital that is HOMO, and another is lowest unoccupied molecular orbital that is LUMO. Pericyclic reaction मधले important हे दोन कन्सेप्ट आहेत, म्हणजे HOMO आणि LUMO. See, HOMO means HOMO, HOMO, HOMO सगळं कॅपिटल असलं पाहिजे. HOMO means highest occupied molecular orbital. Okay, and LUMO means LUMO. LUMO means lowest unoccupied molecular orbital. So difference between HOMO and LUMO. HOMO is highest occupied molecular orbital and LUMO is lowest unoccupied molecular orbital. म्हणजे ही काय एक हायेस्ट सिस्टीम आहे आणि ही काय लोवेस्ट सिस्टीम आहे. जस्ट सी अबाउट मॉलिक्युलर ऑर्बिटल्स. सपोज आपल्याकडे मॉलिक्युल आहे इथीन हां, CH2 डबल बॉन्ड CH2. आता याचे मॉलिक्युलर ऑर्बिटल्स कसे असेल, हा एक मॉलिक्युल आहे, याची ऑर्बिटल सिस्टीम काय असेल, म्हणजे आपण ज्याला म्हणतो की S ऑर्बिटल, P ऑर्बिटल, याच्यामधले ऑर्बिटल आहेत. मग पेरिसायक्लिक रिॲक्शनमध्ये नक्की कुठले ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करतात. आता आपल्याला जर याची रिॲक्शन म्हणायला गेली तर आपल्याकडे ह्याच्याकडे काय आहेत, पाय बॉन्ड आहे. पाय बॉन्ड म्हणजे काय आपण म्हणतो, कसली सिस्टीम असते, एक्सटर्नल ओव्हरलॅपिंग. सो पाय बॉन्ड आपण दाखवताना कशी दाखवणार, याचा एक अनहायब्रिडाइज PZ ऑर्बिटल असणार आहे आणि याचं एक अनहायब्रिडाइज PZ ऑर्बिटल असणार आहे, जे आपण काय करतो एक्सटर्नल ओव्हरलॅपिंगने बॉन्ड फॉर्म करतात. सो याची सिस्टीम जर आपल्याला मॉलिक्युलर ऑर्बिटलमध्ये दाखवायची झाली, ही सिस्टीम जर मॉलिक्युलर ऑर्बिटलमध्ये दाखवायची तर कशी दाखवणार, अशी दाखवणार, बरोबर. तसंच आपण जी सायक्लोएडिशन रिॲक्शन सपोज करतो, मग याच्यामध्ये सिस्टीम कशी ॲड होते, या CH2 डबल बॉन्ड CH2चे हे ऑर्बिटल्स आणि या CH2 डबल बॉन्ड CH2चे हे ऑर्बिटल्स याच्यामध्ये रिॲक्शन होऊन ॲक्च्युली ओव्हरलॅपिंग होतं आणि प्रोडक्ट फॉर्म होतं. म्हणजे आपण जेव्हा पाय बॉन्ड म्हणतो तेव्हा आपण काय करतो की लॅटरल ओव्हरलॅपिंग करतो, आणि आपण जेव्हा सिग्मा बॉन्ड म्हणतो तेव्हा आपलं कसलं असतं, ॲक्सियल ओव्हरलॅपिंग असतं. इट इज अ फर्म बॉन्ड अँड पाय बॉन्ड. सो पाय बॉन्डमध्ये लॅटरल ओव्हरलॅपिंग आणि सिग्मा बॉन्डमध्ये ॲक्सियल ओव्हरलॅपिंग असतं. म्हणजे आपल्याला जर ॲक्सियल बॉन्ड बनवायचा असेल तर आपल्याला सिग्मा बॉन्ड बनवायचा असेल तर कसला ओव्हरलॅपिंग असलं पाहिजे, ॲक्सियल ओव्हरलॅपिंग असलं पाहिजे. म्हणजे आपल्याकडे कुठलाही बॉन्ड बनवताना आपली सिमेट्री मॅच झाली पाहिजे. दोन्ही ऑर्बिटल्स काय असले पाहिजे, सिमेट्रिक असले पाहिजेत. मग प्लस प्लस किंवा मायनस मायनस बघितलं जातं. सो फर्स्टली एक म्हणजे मॉलिक्युलर ऑर्बिटल म्हणजे काय ते कळलं की जी सिस्टीम असेल त्याचे जे हे काही ऑर्बिटल्स दाखवतो आपण, PZ ऑर्बिटल्स असतील, दॅट इज अ मॉलिक्युलर ऑर्बिटल सिस्टम्स. ओके, आता याच्यामध्ये आपल्याला बघायचं की होमो म्हणजे काय आणि ल्युमो म्हणजे काय. ओके, हायेस्ट ऑक्युपाईड म्हणजे काय आणि लोवेस्ट अनऑक्युपाईड मॉलिक्युलर ऑर्बिटल म्हणजे काय. सो जर आपल्याला इथिनचे मॉलिक्युलर ऑर्बिटल बघायचे असतील तर आपण ड्रॉ कसं करणार, एक म्हणजे एनर्जी लेवल दाखवली पाहिजे, XY ॲक्सेस झालं. आपल्याला ड्रॉ करायचं CH2 डबल बॉन्ड CH2साठी किती कार्बन आहेत, 2 कार्बन आहेत. जेवढे कार्बन असतील तेवढे तुमचे एनर्जी लेवल्स असल्या पाहिजेत, कन्सिडर करा, हिंट आहे. ओके, म्हणजे आता इथे काय असणार आहेत, एक म्हणजे Ψ1, दुसरं म्हणजे Ψ2. हे डिफरन्स आपण BSc शिकलो आहे की Ψ1 Ψ2 बॉन्डिंग अँटी बॉन्डिंग. ओके, याच्यामध्ये जे नॉन बॉन्डिंग एनर्जी लेवल, दिस इज अ नॉन बॉन्डिंग एनर्जी लेवल. ओके, याच्या
खाली जे असणार ते काय असणार आहेत, बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटल्स, आणि वरती असणार अँटी बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटल्स, राईट. आपण डिवाइड करतो. आता याच्यामध्ये 2 कार्बन आहेत. सो पहिलं काय असणार आहे, Ψ1 आणि Ψ2, 2च एनर्जी लेवल असणार आहेत. सो Ψ1 आणि Ψ2 प्रत्येक याचं कसं आपण म्हणतो, या प्रकारे येणार आहेत. ऑर्बिटल्स असणार आहेत. मग याची ऑर्बिटल्स ही अशी असणार आहेत, याची ऑर्बिटल्स अशी असणार आहेत. म्हणजे सेमच आहे. CH2 2 आहेत. एक म्हणजे काय बॉन्डिंग आहे, दुसरं काय आहे अँटी बॉन्डिंग आहे. जर आपल्याला प्रोटीनचं बनवायचं असेल, CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH3 1 2 3 4 ओनली CH. ओके. सो याची जर सिस्टीम ड्रॉ करायची असेल, कशी करणार ड्रॉ, सिम्पल एनर्जी. ओके. किती कार्बन आहेत, 3 कार्बन आहेत. म्हणजे आपल्याला सिस्टीममध्ये येताना किती येणार, 1 2 3. ओके. नाव कन्सिडर दिस वन इज Ψ1, दिस वन इज Ψ2, दिस वन इज Ψ3. बरोबर आहे. 3 एनर्जी लेवल आहेत. याच्यामध्ये आता बरोबर हे जे ऑर्बिटल्स आहेत ना इक्वली डिवाइड करायचं आहे. म्हणजे बरोबर इक्वली म्हणजे कुठून जाणार आहे आपलं नॉन बॉन्डिंग एनर्जी लेवल, या याच्यातून. दिस इज अ नॉन बॉन्डिंग एनर्जी लेवल. म्हणजे हे काय असणार, नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स असणार आहेत. याच्या खाली असणार काय, बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटल्स, अँटी बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटल्स. ओके. आता आपल्याला किती आहेत, किती कार्बन आहेत, 1 2 3. सो 1 2 3 1 2 3 1 2 3. प्रत्येक कार्बनचे आपण पी ऑर्बिटल बघतोय ना, याचं एक PZ ऑर्बिटल, याचं एक आणि याचं एक. सो प्रत्येकाचे PZ ऑर्बिटल्स. आता कन्सिडर करायचं की आता सगळ्यात पहिल्यांदा या सिस्टीममध्ये इथपर्यंत काढून झालं. पहिल्यांदा आपण काय केलं, किती आपले साय व्हॅल्यूज आहेत, किती साय येणार आहेत, किती एनर्जी लेवल येणार आहेत ते बघितले. Ψ1 आणि Ψ2 2 कार्बन आहेत, Ψ1 आणि Ψ2. त्याच्यानंतर इक्वली डिवाइड केलं. 2 असतील तर आपल्याला 1 1 म्हणजे मधनं बरोबर गेलं. इथे किती होते, 3 होते. त्याच्यामुळे नॉन बॉन्डिंग एनर्जी लेवल बरोबर सेकंड सेकंड सिस्टीम Ψ2च्या मधून गेलं. बरोबर. आता बघायचं आहे की नोड कसे डिसाईड करायचे. नोड. ओके. नोड म्हणजे काय की अशी सिस्टीम, नोडाल प्लेन की अशी सिस्टीम जिथं तुमचं साईन चेंज होणार आहे. आता Ψ1 मध्ये म्हणजे तुमचं जे साय असणार आहे, साय व्हॅल्यूच्या -1 तुमची n व्हॅल्यू असणार आहे. साय व्हॅल्यू जी असणार आहे त्याच्या -1 n व्हॅल्यू असणार आहे. आता इथे काय Ψ1 आहे, Ψ1 आहे. -1 म्हणजे किती असणार आहे, 0. म्हणजे इथे नोड किती येणार आहे, 0. आता इथे Ψ2 आहे. जेव्हा Ψ2 असेल, Ψ2 -1 किती असणार आहे, 1. बरोबर. 2 - 1 1. म्हणजे इथे नोड किती असणार आहे, 1 नोड असणार आहे. जेव्हा नोड येईल तेव्हा साईन चेंज करायचं आहे. आता आपण पहिल्यांदा आधी ऑर्बिटल डायग्राम काढताना माहिती ना असं काढायचो, हे प्लस दाखवायचो, दुसरा मायनस, इथे मायनस असेल तर हा. म्हणजे ही एक सिस्टीम आहे. किंवा आपण मेन्शन करताना असं पण करू शकतो, इथे प्लस म्हणू शकतो किंवा मायनस म्हणू शकतो. प्लस मायनस या सिस्टीममध्ये पण दाखवू शकता किंवा असं डार्क करून पण दाखवू शकता. आता Ψ1 मध्ये काय असणार आहे, नोड नाही आहे. त्याच्यामुळे पहिला जर प्लस असेल तर दुसरा पण काय असणार आहे, इथे अप्पर साईडला प्लसच असणार आहे. जेव्हा एक नोड येतो तेव्हा आपल्याला साईन चेंज करायचे. इथे प्लस आहे म्हटल्यावरती इथे साईन चेंज होणार, म्हणजे रिव्हर्स करायचं. इथे प्लस येणार. इथे लक्षात, Ψ1 नोड कशी ठरवायचे की जी सायची सिस्टीम आहे त्याचं जे काय असेल, जर 1 असेल तर -1 करून जे राहणार आहे ते काय असणार आहे, n व्हॅल्यू असणार आहे, म्हणजे नोड असणार आहे. म्हणजे जेव्हा Ψ1 असेल तेव्हा आपल्याकडे काय असणार, नोड व्हॅल्यू 0 असणार, म्हणजे नोड नाहीच आहे, मग साईन चेंज होणार नाही. ऑर्बिटलची सगळी साईन्स काय राहणार, सेम राहणार. किती ऑर्बिटल असेल सेम राहणार. इथे काय असणार, Ψ2 2 - 1 1 म्हणजे 1 नोड. म्हणजे एक साईन चेंज करायचं, नोड आलं की साईन चेंज करायचं. इथे कन्सिडर करा, इथे काय आहे. ओके. आता याच्यामध्ये आपल्याला किती इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करायचं आहे, 2 इलेक्ट्रॉन. आता याच्यामध्ये आपल्याला नोड चेक करायचं. Ψ1 आहे, Ψ1 - 1 किती असणार आहे, 0 म्हणजे नो नोड. Ψ2 या सिस्टीमसाठी Ψ2 - 1 किती असणार आहे, 1 म्हणजे इथे 1 नोड असणार आहे. नोड देताना बरोबर इक्वली डिवाइड करायचं आहे. म्हणजे ह्या 3 ऑर्बिटलमधनं इक्वली डिस्ट्रीब्युशन केल्यावरती कुठनं जाणार आहे, नोड इथून जाणार आहे. बरोबर. म्हणजे हा झाला नोड या सिस्टीमचा, या Ψ2चा हा नोड झाला. Ψ3 मध्ये काय आहे, Ψ3 - 1 म्हणजे काय येणार आहे, 2. म्हणजे आपल्याला किती नोड असणार आहेत, 2 नोड असणार आहेत. डिवाइड करा, 1 and 2 2 नोड झाले. ओके. ना या कन्सिडर याच्यामध्ये काय 0 नोड आहेत, म्हणजे काय असणार आहे, सगळे पॉझिटिव्ह पॉझिटिव्ह पॉझिटिव्ह, म्हणजे सेम साईडला पॉझिटिव्ह साईन राहिलं. इथे काय आहे, पॉझिटिव्ह आहे
याला डिवाइड करण्याची गरजच नाही कारण नोड गेला मधून. सो इथे नोड आला म्हणजे हा 0 म्हणून कन्सिडर करा, इथे नाहीच आहे असं कन्सिडर करा. आणि जस्ट नोड आला म्हणजे साईन चेंज केलं, इथे पॉझिटिव्ह साईन गेला, रिव्हर्स आला. इथे काय असणार आहे, पॉझिटिव्ह साईन, फर्स्ट हे पॉझिटिव्ह वरतीच घ्यायचं आहे, पॉझिटिव्ह. नोड आला म्हणजे काय होणार, साईन चेंज झालं, अगेन नोड आला म्हणजे पुन्हा साईन चेंज होणार आणि वरती जाणार आहे, बरोबर. सो दिस इज अ सिस्टम फॉर प्रोपीन मॉलिक्यूल अँड दिस इज अ सिस्टम फॉर इथिलीन मॉलिक्यूल. ओके, नाऊ सी, याच्यामध्ये आपल्याला बघायचं की होमो काय आणि ल्युमो काय. सपोज मला ही सिस्टम डिवाइड करायची आहे. ओके, सिस्टम काय आहे, CH2 डबल बॉन्ड CH2. आता याच्यामध्ये इलेक्ट्रॉन्स किती आहेत, पहिलं म्हणजे काय की आपल्याला एनर्जी लेवल्स किती आहेत ते बघायचे आहेत. 2 कार्बन आहेत म्हणजे आपल्याकडे एनर्जी लेवल किती येणार, एक म्हणजे नॉन बॉन्डिंग एनर्जी लेवल असणार पहिली, त्याच्यानंतर Ψ1 आणि Ψ2 आहे, बरोबर. याच्यामध्ये इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करताना पहिल्यांदा आधी आपल्याला किती होतात, Ψ1 आणि Ψ2, बरोबर. Ψ1 आणि Ψ2 होतात. तर Ψ1 साठी काय आहे, इथे एक एनर्जी लेवल आहे आणि इथे एक एनर्जी लेवल आहे. इथपर्यंत क्लिअर आहे. इलेक्ट्रॉन्स किती डिस्ट्रीब्यूट करायचं आपल्याला, किती इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट करायचं इथेच बघूया आपण. ही सिस्टीम झाली. ह्याच्यामध्ये काय आहे, Ψ1 आणि Ψ2 आहे, हे नॉन बॉन्डिंग एनर्जी लेवल आहे. याच्यामध्ये आपल्याला बघायचं की थर्मली रिॲक्शन आणि फोटोकेमिकल रिॲक्शन. आतापर्यंत आपण जे बघितलं की थर्मल रिॲक्शन आणि फोटोकेमिकल रिॲक्शन, ही एक एनर्जी लेवल आहे, ही एक एनर्जी लेवल आहे, बरोबर. 1 आणि सेकंड एनर्जी लेवल आहे. इलेक्ट्रॉन कसे डिस्ट्रीब्यूट होतात ते बघायचं. सपोज मी इथे लिहिते आता सेम सिस्टम, इलेक्ट्रॉन मी परत लिहिते. इथे काय आहे, 0 नोड आहे म्हणजे प्लस आणि प्लसच राहिलं आहे. इथे 1 नोड आला Ψ2 असल्यामुळे, त्याच्यामुळे इथे प्लस आणि इथे प्लस. आता आपल्याला इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करायचे आहेत. थर्मल कंडिशन असेल तर इलेक्ट्रॉन कसे डिस्ट्रीब्यूट होतील आणि फोटोकेमिकल कंडिशन असेल तर इलेक्ट्रॉन कसे डिस्ट्रीब्यूट होतील. CH2 डबल बॉन्ड CH2 मध्ये किती इलेक्ट्रॉन्स आहेत, एक पाय बॉन्ड म्हणजे किती इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, बरोबर. एक पाय बॉन्ड आहे म्हणजे 2 इलेक्ट्रॉन आहेत. याच्यामध्ये पण किती इलेक्ट्रॉन आहेत, 2च इलेक्ट्रॉन आहेत. म्हणजे कन्सिडर करा एक पाय बॉन्ड म्हणजे 2 इलेक्ट्रॉन, आपल्याला कन्सिडर फक्त पाय बॉन्डचे इलेक्ट्रॉन करायचं. सपोज ही सिस्टीम असेल CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2. या सिस्टीममध्ये किती असणार आहेत, हा एक पाय बॉन्ड आणि हा एक पाय बॉन्ड म्हणजे 2 पाय बॉन्डचे मिळून 4 इलेक्ट्रॉन्स असणार आहेत. आता या सिस्टीममध्ये किती आहेत, 2च इलेक्ट्रॉन आहेत. सो जस्ट शिफ्ट इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करायचे आहेत. किती इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करणार आपण, फक्त 2 इलेक्ट्रॉन. सो 2 इलेक्ट्रॉन करा. एका ऑर्बिटलमध्ये अबव्ह प्रिन्सिपल आणि हंट्स रूल माहिती असणार की एका एनर्जी लेवलमध्ये आपल्याला किती इलेक्ट्रॉन भरायचे असतात, 2 इलेक्ट्रॉन. म्हणजे एक जर एनर्जी लेवल असेल त्याच्यामध्ये एक पॉझिटिव्ह इलेक्ट्रॉन असतो आणि एक निगेटिव्ह इलेक्ट्रॉन असतो, बरोबर. अँटी पॅरलल असतात आणि बॉन्डिंगमध्ये असतात. आपण ह्याच्यामध्ये पण बघितलं फोटोकेमिस्ट्रीमध्ये पण की एका एनर्जी लेवलमध्ये 2 इलेक्ट्रॉन असतात. म्हणजे एका एनर्जी लेवलमध्ये जितके ऑर्बिटल्स असतील किंवा सब ऑर्बिटल्स असतील त्याच्यामध्ये प्रत्येक याच्यामध्ये काय असणार आहे, सपोज एका एनर्जी लेवलमध्ये तुम्हाला 3 असणार आहेत, तर तिघांमध्ये भरताना पहिल्यांदा 4 इलेक्ट्रॉन भरायचे असतील तर 1 2 3 अँड देन 4th विल बी पेअर्ड. जर 2च असतील तर 1 2 3 4 डिफरंट असेल एनर्जी लेवल, खाली आणि वरती असेल तर पहिल्यांदा खाली एनर्जी लेवल जे असेल त्याच्यामध्ये 2 इलेक्ट्रॉन भरून घ्यायचे, त्यानंतर वरच्या एनर्जी लेवलला जायचं आणि मग इलेक्ट्रॉन भरायचे. सेम आहे, आपल्याला 2 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करायचे आहेत. म्हणजे इथे काय असणार आहे, 2 इलेक्ट्रॉन, एक भरला, त्याच्यानंतर त्याच्याबरोबर एनर्जी लेवलमध्ये आहे का कोण, ही झाली सिग्मा. आपण थर्मली म्हणतो म्हणजे जर थर्मल रिॲक्शन असेल तर मोस्टली सगळ्या थर्मल रिॲक्शन असतात त्या नॉर्मल कंडिशनला पॉसिबल असतात, म्हणजे एक्सायटेशनची गरज नसते. आता आपण म्हणतो की बॉन्डिंगमधनं एक्साईट होऊन इलेक्ट्रॉन काय जातो, अँटी बॉन्डिंगला जातो. आता हे काय झालं, ही झाली नॉन बॉन्डिंग एनर्जी लेवल. त्याच्या खाली जी ऑर्बिटल आहे त्याला आपण काय म्हणतो, बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटल्स. म्हणजे आपण Ψ1 नुसतं लिहिलं तरी चालतं. पण जेव्हा नॉन बॉन्डिंग एनर्जी लेवलच्या वरची ऑर्बिटल आहेत ती डिनोट करताना आपल्याला काय द्यावं लागतं, स्टार द्यावं लागतं. वाय स्टार, बिकॉज दीज आर नॉन बॉन्डिंग अँटी बॉन्डिंग एनर्जी लेवल्स. Bonding energy level, this one is non-bonding energy level, and above this is the anti-bonding energy level. So denote anti-bonding, you have to mention star here. So Ψ2 star. Okay. मग आता नॉन बॉन्ड जेव्हा इलेक्ट्रॉन एनर्जी ॲक्सेप्ट करतो तेव्हा तो काय होतो, बॉन्डिंगमधनं एक्साईट होऊन नॉन बॉन्डिंगलाच अँटी बॉन्डिंगला जातो. पण थर्मल सिस्टीममध्ये एक्सायटेशनची कंडिशन नसते. जेव्हा फोटोकेमिकल रिॲक्शन असेल तेव्हाच एक्सायटेशन होतं.
मग आता आपल्याला थर्मलमध्ये किती इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करायचे आहेत? 2 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करायचे आहेत. लेट डिस्ट्रीब्यूट. या सिस्टीममध्ये बॉन्डिंगमध्ये एका ह्याच्यामध्ये किती इलेक्ट्रॉन राहू शकतात? 2. एक इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट केला, एक राहिला, तो इथेच डिस्ट्रीब्यूट होईल, बरोबर. तो वरती जाणार नाही. का? कारण की थर्मल सिस्टीम आहे. एक्सायटेशन इज नॉट पॉसिबल. दॅट मच एनर्जी इज नॉट गिवन बाय थर्मल सिस्टीम हीटने. बट वेन देर इज अ फोटोकेमिकल रिॲक्शन, काय होणार आहे? एक इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट केला, पण सेकंड इलेक्ट्रॉन विल बी एक्साइटेड अँड गोज टू द upper energy level or higher energy level, that is the anti-bonding energy level. Now the terms come HOMO and LUMO. What is meant by HOMO and what is meant by LUMO? HOMO means highest occupied molecular orbital. Highest occupied molecular orbital. In case of a thermal system, HOMO will be different and LUMO will be different. In case of photochemical system, HOMO will be different and LUMO will be different. Now see. In case of a HOMO, in case of thermal system, HOMO is Psi1. HOMO म्हणजे काय? हायेस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्युलर ऑर्बिटल. ही काय झाली? मॉलिक्युलर ऑर्बिटल झाली. Psi1 आणि Psi2 आर द मॉलिक्युलर ऑर्बिटल्स. नाउ हायेस्ट ऑक्युपाइड म्हणजे जास्तीत वरच्यात वरचं भरलेला ऑर्बिटल कुठला आहे? Psi1 आहे. याच्या खाली दुसरी ऑर्बिटल असती आणखीन कुठली, त्याच्यामध्ये सगळ्यात वरचं भरलेलं म्हणजे कुठलं आहे? Psi1. सो Psi1 इज अ HOMO फॉर दिस थर्मल सिस्टम. अँड LUMO म्हणजे लोवेस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्युलर ऑर्बिटल, म्हणजे भरलेल्याच्या वरचं जे वॅकेंट ऑर्बिटल असणार, दॅट इज लोवेस्ट. खालच्यात खालचं म्हणजे ह्याच्या वरची पण ऑर्बिटल असतील, त्याच्या सगळ्यात खाली जे अनऑक्युपाइड आहे ते कुठलं? लोवेस्ट अनऑक्युपाइड म्हणजे रिकामी असणारं कुठलं आहे? अनऑक्युपाइड मॉलिक्युलर ऑर्बिटल, दॅट वन इज अ LUMO. राईट. आता फोटोकेमिकल सिस्टीममध्ये बघा, याच्यामध्ये भरलेलं ऑर्बिटल कुठलं आहे? दिस वन इज Psi2 इज हायेस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्युलर ऑर्बिटल, म्हणजे याच्यामध्ये एक तरी इलेक्ट्रॉन आहे ना. सो इट इज अ हायेस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्युलर ऑर्बिटल. अँड व्हॉट विल बी अबाउट LUMO? लोवेस्ट अनऑक्युपाइड ऑर्बिटल आहे का याच्यामध्ये? नाही आहे. सो इट इज अ HOMO. ओके. नाउ कन्सिडर इन केस ऑफ अ थर्मल रिॲक्शन HOMO इज Psi1. इन केस ऑफ अ फोटोकेमिकल रिॲक्शन HOMO इज Psi2 स्टार. देन इन केस ऑफ अ थर्मल रिॲक्शन LUMO इज Psi2 स्टार. म्हणजे जो थर्मल रिॲक्शनसाठी LUMO आहे, तो फोटोकेमिकलमध्ये काय होतोय? HOMO होतोय. म्हणजे चेंज कशामध्ये होतोय? फोटोकेमिकल रिॲक्शन आहे की थर्मल रिॲक्शन आहे याच्यामध्ये. सेम कंडिशन याच्यामध्ये कन्सिडर करा. ही सिस्टीम आहे, याच्यामध्ये आपल्याला किती इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करायचे आहेत? पाय इलेक्ट्रॉन किती कन्सिडर करा? एक पाय बॉन्ड म्हणजे 2 पाय इलेक्ट्रॉन, म्हणजे याच्यामध्ये सुद्धा आपल्याला 2 इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट करायचे आहेत. लेट डिस्ट्रीब्यूट. इफ सिग्मा थर्मल रिॲक्शन असेल, आपल्याला किती बॉन्डिंग एनर्जी लेवल्स आहेत? किती एनर्जी लेवल आहेत? 3 एनर्जी लेवल आहेत. नॉन बॉन्डिंग एनर्जी लेवलच्या खाली थर्मल रिॲक्शन म्हणजे नॉन बॉन्डिंग एनर्जी लेवलच्या म्हणजे एक्सायटेशन होणार नाही आहे. कन्सिडर करा की एक्सायटेशन होणार नाही आहे. जर इलेक्ट्रॉन फील होऊन वरती जात आहेत तर ओके. म्हणजे सपोज मला 6 इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट करायचे असेल तर कसे होणार? 1, 2, देन 3, 4, देन 5 अँड 6. आता आहेतच किती इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन, म्हणजे ते कुठे डिस्ट्रीब्यूट होणार? 1, 2. म्हणजे ह्याचा HOMO काय झाला? या सिस्टीमचा HOMO काय झाला? Psi1 इज अ HOMO फॉर दिस सिस्टीम. Psi2 जस्ट Psi2 नॉन बॉन्डिंग एनर्जी लेवल आहे, आणि Psi3 स्टार इज अ अँटी बॉन्डिंग एनर्जी लेवल. सो Psi1 इज अ HOMO फॉर दिस सिस्टीम फॉर थर्मल रिॲक्शन. Psi1 इज HOMO अँड Psi2 इज अ LUMO. बरोबर. अँटी बॉन्डिंग नॉन बॉन्डिंग एनर्जी लेवल आहे, इट विल बी अ LUMO. LUMO मीन्स लोवेस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्युलर ऑर्बिटल. हायेस्ट ऑक्युपाइड कुठला आहे? Psi1. आणि लोवेस्ट अनऑक्युपाइड कुठला आहे? Psi2 स्टार. Psi2. ओके. जर फोटोकेमिकल रिॲक्शन बघितली, फोटोकेमिकल रिॲक्शन दिसतं नाही तर फोटोकेमिकल रिॲक्शन बघितली, किती इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करायचं? 2 इलेक्ट्रॉन. पण आता काय? एक्सायटेशन होणार आहे. म्हणजे Psi1 मध्ये काय असणार आहे? 1 इलेक्ट्रॉन असणार आहे, आणि नॉन बॉन्डिंगमध्ये 1 इलेक्ट्रॉन जाणार आहे. बरोबर. मग आता कन्सिडर करा की या सिस्टीममध्ये HOMO कुठला असणार? हायेस्ट ऑक्युपाइड. दिस वन इज द HOMO. Psi2 इज अ HOMO and LUMO. लोवेस्ट अनऑक्युपाइड कुठला असणार आहे? Psi3 इज अ Psi3 स्टार इज अ LUMO. लोवेस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्युलर ऑर्बिटल. ओके. सो I hope you get concept of what is HOMO and LUMO. Highest occupied and lowest unoccupied molecular orbitals. यांनाच काय म्हणतात? फ्रंटियर ऑर्बिटल्स. म्हणजे आता जेव्हा बॉन्डिंग फॉर्म करायचं असेल, ही सिस्टीम आहे, सायक्लोएडिशन रिॲक्शन करायची आपल्याला, तर याच्यामध्ये काय होतं की याचा जो HOMO आहे किंवा याचा LUMO आहे, म्हणजे याची जी ऑर्बिटल्स आहेत, सपोज ही सिस्टीम आहे, आपण काय ॲड करतोय? 2+2 सायक्लोएडिशन रिॲक्शन, आणि तुम्हाला फायनली
सायक्लोब्युटेन मिळतोय. मग या एका CH2CH2चे हे जे होमो आणि ल्युमो आहेत त्याची रिॲक्शन दुसऱ्या CH2CH2च्या होमो आणि ल्युमो बरोबर होणार आहे. ऑर्बिटल ओव्हरलॅपिंग होणार आहे. म्हणजे जसं आपण इथे बघू शकतो की एका सिस्टीमचे सपोज ही सिस्टीम आहे, ह्याच्यामध्ये ह्याचा होमो आहे आणि दुसऱ्या सिस्टीमचा ल्युमो असेल CH2+CH2, तर त्याच्यामध्ये ऑर्बिटल ओव्हरलॅपिंग होऊन बॉन्ड फॉर्म होतात. सो देर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ न्यू सिग्मा बॉन्ड्स, right? So this type of system, because of this overlapping of orbitals, so highest occupied molecular orbital and lowest unoccupied molecular orbital, मग ही कुठली ऑर्बिटल असतात जी लास्ट ऑर्बिटल असतात. हायेस्ट ऑक्युपाइड म्हणजे लास्ट हायेस्ट ऑक्युपाइड आहे, लोवेस्ट अनऑक्युपाइड म्हणजे ते पण लास्ट ऑर्बिटल आहे. सो दीज आर द फ्रंटियर म्हणजे लास्ट, जी टोकाकडची आहेत ती. सो दीज आर द फ्रंटियर ऑर्बिटल्स. Because of that, the system or this reaction is called frontier molecular orbitals overlapping or frontier molecular orbital diagram. Okay, FMO diagram. येतं लक्षात? FMO. So these are the frontier molecular orbitals. I hope for this lecture this much enough. Next part we will see in next lecture. Thank you.